सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गिल स्वागत करती हूं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਅੰकुश गिल चैनल ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੀਐਸਟੇਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਿਉਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ हैं। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਟੇजेस ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ जो आप स्टेजेस की गल करते हैं डेवलपमेंट दी स्टूडेंट्स, ते इत्थे एक चीज याद रखनी है तुसी, स्टेजेस जेहड़ियां ने ना साडियां दो भागां दे विच जेहड़ियां वंडियां होईयां ने। इहदियां किन्ने भाग हैगे आ साडे को? दो भाग हैगे आ। ठीक है, पहले भाग दे विच तां की आ जांदा है साडा प्रीनेटल आ जांदा है। प्रीनेटल मतलब जन्म तो पहला। ठीक है, जन्म तो पहला दी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ। ओके, वो होगी प्रीनेटल। ते हुण जिहड़ा इहदा दूसरा भाग हुंदा वा, दूसरे भाग दे विच की हैगा? दूसरे भाग दे विच हैगा साडे कोल पोस्टनेटल। ठीक है, पोस्टनेटल ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? पोस्टनेटल ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ जन्म तो बाद। ठीक है, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ याद रखनी है। जन्म तो बाद ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ पोस्टनेटल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ जन्म ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ प्रीनेटल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ पोस्टनेटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ठीक है, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ पोस्टनेटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ पोस्टनेटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ पोस्टनेटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ। फिर उस तो बाद की आ जाता साडे को एडोलेसेंस आ जाता। एडोलेसेंस जिहड़ी किशोर अवस्था हुंदी आ। ठीक है, फिर अडल्टहुड हुंदा एंड उस तो बाद की हैगा ओल्ड एज। तो आ बेसिक 7 स्टेजेस हैगियां साडे को ह्यूमन डिवेलपमेंट दी। हुण एक एक करके आपां की करांगे, इनू असीं विस्तार दे नाल समझदे हां। तो चलो बई, जो आप इत्थे प्रीनेटल की गल कर रहे हैं, यानी कि जन्म तो पहला है ना गर्भ अवस्था की आप गल करते पे, इत्थे आप याद रखना कि जी पहली स्टेज हैगी आ साडे को, फर्स्ट स्टेज हैगी आ, ओनू असीं की कहने आ? जर्मिनल स्टेज भी असीं ओनू कहने आ। जरासीम पड़ाव वजों जानिया जाता है। इहदे विच जायगोट अते शुरुआती सैल डिवीजन का गठन शामिल हुंदा है। तो ये जिहड़ी स्टेज है इहदा टाइम पीरियड की हैगा, ये तुसीं देखना है कि पहले 2 हफ्ते। ठीक है, पहले 2 हफ्ते जिहड़ी है ओनू आपां की कहने आ? ओनू आपां कहने आ जरासीम पड़ाव, यानी कि जर्मिनल स्टेज। जदों कंसैप्शन हुंदी आ। ठीक है, कंसैप्शन की हुंदा? जदों मेल दा जिहड़ा स्पर्म है वो फीमेल दे, ठीक है, ओवम एग दे विच जांदा है। ठीक है, वो हुंदी है साडी कंसैप्शन दा पीरियड। ओके, ओनू की असीं कह दिंदे आ जर्मिनल स्टेज। ठीक है, इसे करके उन्होंने जरासीम स्टेज कहा गया है। इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इत्थे की हुंदा जदों मेल दा जिहड़ा स्पर्म है, ठीक है, एक ए सैल हैगा मेल दे स्पर्म दा, एक फीमेल दा जिहड़ा ओवम हैगा है, ठीक है, एग जिन्हों आपां कह दिंदे आ, उदों जदों की कहंदे आ डिवीजन हुंदी है। ठीक है, उदों की बनदा है? उदों बनदा है जाइगोट। ठीक है, इनू की आपां कहने आ उदों बनदा है जाइगोट। ते की हुंदा है अगे सैल डिवीजन हुंदी है, ते यही जो सैल जो अगे डिवाइड हुंदे ने। ठीक है, तो फिर की है अगली स्टेज साडी बनदी आ। ठीक है, हुण दूजे पड़ाव ते आने आ। जर्मिनल स्टेज तो बाद जिहड़ा सैकेंड स्टेज हैगा आ, उहदे विच ओनू असीं की कहने आ? ओनू असीं कहने आ एम्ब्रोनिक स्टेज। ठीक है, दूजे पड़ाव जिसनू भ्रूण अवस्था, चीज याद रखनी, जिसनू भ्रूण अवस्था ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ठीक है, सैल जिन्ना डिवाइड होता जाएगा वो की बन जाएगा साडा स्पाइनल कोड बन जाएगा, तो वो की बन जाएगा ब्रेन बन जाएगा। यही न्यूरल ट्यूब तो अगे की बनता है साडा, ठीक है, न्यूरल ट्यूब विच इवेंचुअली बिकम ब्रेन एंड
ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮੀਨਲ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਰਮ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਸੀਮਨ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਗ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਬ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੇਜ ਦਾ 3 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤੇ। ਗਰਭਸਥ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇ ਮਿਆਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਗ, ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਟਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਫੀਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੇਸਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਆਰਗਨਸ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਡੀ ਗਰੋ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਤਰਿਕ ਅੰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 9 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਰਥ ਤੱਕ, ਜਨਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਂਸੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇजेस ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ NCERT ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ CTET ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ NCERT ਨੂੰ ਫੋਕਸ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਨਫੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ੍ਰਿਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो यही जड़ा है इन्फेंसी स्टेज दी ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸ੍ਰਿਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਈ ਹੁੰਦਾ, ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੰਗ, ਜੀਭ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਈ, ਈਅਰ, ਸਕਿਨ, ਟੰਗ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ ਹੈ, ਆਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੇਖਣਾ है ना, केड़ी इंद्री शामिल है इत्थे, देखण दी। ईयर ते केड़ी शामिल है, सुनन दी। ठीक है, सुनना। स्किन तो केदी है, महसूस करना, महसूस करन दी। टंग तो केड़ी है, चखन दी, है ना, ओनू टेस्ट करन दी, चखना। फिर अगे नोज तो केड़ी है, सूंघण दी। ठीक है, इंग्लिश दे विच भी लिख देनी आ, इनू की असीं कहने आ साइट।
ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਹੀਅਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੀਲ। ਚੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਟੇਸਟ। ਸੁੰਘਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਸਮੈਲ ਕਰਨਾ, ਸਮੈਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ? ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਤੇ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਗ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੋਸ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਭੱਜਣਾ, ਨਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬਈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੱਜਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ? ਫਿਰ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ? ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ। ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ओके, लिखना, ड्रॉ करना, ड्राइंग करना, स्केचिंग करना, कलरिंग करना, ये सारिया साडियां की है फाइन मोटर। ते इहदे सब तो वड्डा जिहड़ा इन्फेंसी दा जिहड़ा करैक्टरिस्टिक ही है, बच्चा जदों भी सीखेगा, कित्थों सीखेगा? मोटर स्किल तो सीखेगा ते नाले इंद्रियां दा यूज करके सीखेगा। आई होप कि ये तुहानूं याद मतलब याद रहणगियां। हुण अगे देखो बच्चे, इत्थे की कह रहा है कि ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਜ਼ਰਟਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ट्रांसलेशन गलत है। इत्थे की खतरनाक पीरियड इनू कहा जाता है। क्यों इनू खतरनाक कहा जाता है? इनू खतरनाक भी कहेगा कोई। ठीक है, दिखता पे, एक मिनट, हाँ जी, इनू खतरनाक भी कह सकते हैं, ते इनू की संवेदनशील भी कहते हैं। ठीक है, संवेदनशील। ठीक है, संवेदनशील पीरियड या फिर खतरनाक इहदा जिहड़ा स्टेज है, वो पीरियड इनू कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा की है, इत्थे बच्चे दी सारा दा सारा जिहड़ा नॉलेज का निर्माण है, ठीक है, ज्ञान का जिहड़ा निर्माण है, वो कित्ते डिपेंड करता है? बच्चे दी इंद्रियां ते ही करता है। अगर बच्चे दा इत्थे इनू सट पेट लग जाए, ठीक है, सिर ते कोई सट लग जाए, शरीर ते कोई सट लग जाए, क्योंकि अंग भी जिहड़े हुंदे इत्थे सॉफ्ट हुंदे आ, पोले हुंदे आ। ठीक है, जिहड़ा दिमाग हुंदा वो भी की हुंदा साडा हले कमजोर हुंदा बच्चे दा। ठीक है, अगर दिमाग ते सिर चोट लग गई या फिर है ना किसी होर बॉडी पार्ट ते चोट लग जाए, तो बच्चे दी जिहड़ी है अगली जिहड़ी डेवलपमेंट है वो की हो जाती है? लिमिट हो जाती है, प्रभावित हो जाती है भैड़े तरीके दे नाल। मान के चलो कि एक छोटा बच्चा ओदी मतलब हड्डी वड्डी कोई हिल गई या टुट गई, ठीक है, तो अगे जाके की होएगा? बच्चे की होर जी डेवलपमेंट होनी है, फिजिकल डेवलपमेंट, और जिहड़ा है इहदा माड़ा प्रभाव पड़ेगा।
ठीक है। फिर जो अगर आप इतने सिर की गल कर लीए, दिमाग ते, ठीक है, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਗਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ, ਬੌਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪਿਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ, ਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਫੈਂਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਡੋਲੈਸੈਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੋ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਨਫੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਟਿਪਿਕਲੀ ਆਫਟਰ 6 weeks of birth। ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ 6 weeks, ਜਨਮ ਦੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੋਕਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕਲ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੋਕਲ ਸਾਊਂਡਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਵੋਕਲ ਸਾਊਂਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਫਟਰ 6 months ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਇਨਫੈਂਟਸ ਬੈਬਲ ਅਲੋਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ 6 months। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੈਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਬੈਬਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਮਾ ਪਪਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਬਲਿੰਗ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੈਬਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ, तो फिर अगे और फिजिकल डिवेलपमेंट की गल करता पाया है, तो कहता है बच्चा 6 महीने के अंत तक बच्चे भी बैठना अते रेंगना सिखते हैं। असं सफेलोकॉटल दे विच कीता सी ना कि बच्चे जो पहले रेंगणगे, फिर उस तो बाद खड़ा होणगे, फिर की कहते हैं चलणगे, है ना। तो जो बच्चा जड़ा है 6 months का होंदा है, उहदे एंड तक वो की हो जाता है, बैठना भी चालू कर दिंदा है, रेंगना भी चालू कर दिंदा है। और 12 महीने के एंड तक यानी कि 1 साल का जो हो जाता है पूरा, इन्फेंट स्टार्ट स्पीकिंग देयर फर्स्ट वर्ड्स। वो अपने जड़े है पहले वर्ड्स जड़े बोलना शुरू कर दिंदा है। कई बच्चे मामा बोल देंगे, कई बच्चे पापा बोलते हैं, कई बच्चे नाना, कई बच्चे दादा, है ना। इस तरीके के टू लेटर वर्ड जड़े बोलना शुरू कर देंगे ने। फिर एंड दे 12 मंथ जो 1 साल का बच्चा हो जाता, विदाउट या स्टार्ट स्टैंडिंग विद सपोर्ट, वो खड़े होना भी जड़ा है शुरू कर देंगे। पहले बच्चा की सीगा 6 महीने तक वो सिर्फ बैठ रहा सी ते रेंग रहा सी, हुण जो 1 साल का हो गया वो जड़ा है खड़ा होना भी उन्हें चालू कर दिता। एंड बाय दिस टाइम इन्फेंट्स आल्सो स्टार्ट टू वॉक अ लिटिल बिट। ठीक है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा जो सपोर्ट देने ना, थोड़ा थोड़ा वो 1-2 पैर चलना भी जड़ा है शुरू कर दिंदे ने। ठीक है, सो एक ही करैक्टरिस्टिक्स साडे अर्ली चाइल्डहुड दे। आई थिंक है ना जी दूसरी हुई पई आ, रिपीट हुई पई आ पीपीटी, कोई गल नहीं। हाँ जी बई, हुण अर्ली चाइल्डहुड पेपर दे विच सानूं क्वेश्चन ये आउंदा आ कि ਇਹਦੇ दूसरे स्टेज, इस स्टेज ते दूसरे नाम ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਟੇਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਟੇਜ, यानी कि प्री स्कूल की उम्र। बच्चे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ
ਪਲੇ ਵੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਲੇ ਪੈਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਖੇਡਦੇ ਕੂਦਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟॉय ਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਏਜ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਹਨਾ ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਟੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਏਜ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਰੇਟਰੀ ਏਜ ਖੋਜੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਨਾ ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖੋਜਕਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੰਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਛੋਟੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਿਵ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀਆਂ ਰੀਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਜੈਸਚਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਪਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਰੇਟਰੀ ਏਜ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 to 12 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ अर्ਲੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 to 6 ਇਅਰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ 2 to 6 years चलो नेक्स्ट है लेटर ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 6 to 12 ईयर ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਲੇਟ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ human development that usually occurs between the ages of 6 and 12 it is a time when children experience many changes and developments in their physical cognitive social and emotional skills ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਬੌਧਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੋਸ਼ਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੋਰਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਡੋਮੇਨਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ, ਬੌਧਾਤਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂजेस ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂजेस ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕੰਡਕਟ, ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੰਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਭਾਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਤਰਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I'm sorry students, मेरी ना तबीयत खराब नहीं, बहुत ज्यादा है, सही नहीं हैगी, so that's why I'm coughing। ठीक है, तो रीजनिंग भी ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬੱਚੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰਕ, ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਕਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਤਰਕ ਲਗਾਏਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਤਸਮਾ ਬੰਨਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਸਮਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੀ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏ, ਤਸਮਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਤਸਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਬੰਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਨਾ, ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੱਚਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ, 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਹਲੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਲੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬੈਠ ਲਿਆ, ਰੇਂਗ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, 6 ਤੋਂ 12 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੇਮਸ ਖੇਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰਾਇੰਗ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਰ ਭਰਦਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਰ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਭਰੋ,
ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ, ਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕਲਰਿੰਗ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਤਲੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਲਰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਿਗਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਹੀ। ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਦੀ ਅਗਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਲਈਏ, ਬੱਚਾ ਜਿਮਨੈਸਟਿਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਤਬ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜ ਹੈ, ਟਰਬਲਸਮ ਏਜ ਹੈ। ਟਰਬਲਸਮ ਏਜ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਮਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਲੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਅਦਰਸ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਟੀਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਬਲਸਮ ਏਜ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਡੀਲੀ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੈਂਗ ਏਜ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦਾ, ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੈਂਗ ਏਜ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਡੋਲਸੈਂਸ, ਠੀਕ, ਪੰਜਵੀਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 2 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 2 ਮਤਲਬ ਬੀਐਡ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, 6 to 12 ਇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ, 12 to 18 ਇਅਰਸ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ, ਅਡੋਲਸੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧਣਾ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਟੂ ਗਰੋ, ਟੂ ਬਿਕਮ ਮੈਚਿਓਰ। ਮੈਚਿਓਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧਣਾ, ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗਪਨ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਹੈ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਡਲਟਹੁੱਡ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਹੈ ਬਈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਤੱਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਲਗ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਡਲਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਜ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਰਿਮਾਰਕ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ, ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸਟॉर्म ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸਟॉर्म ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਡਮ ਆ ਡੌਲਸਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ 'ਚ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੋਗੇ, ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੋਗੇ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐ ਬੜਾ ਸਟੂਡੀਅਸ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਚਾਲੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਬਚਪਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਈਟਨ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉੱਚੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਡ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਸੁਣਨਗੇ, ਨੱਸਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਟੇਬਲ ਤੋੜਤਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੋੜਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਬਈ ਆਓ ਇਹ ਨਿੱਬਾ ਨਿੱਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਾਉਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਾਈਟਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂजेस ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿਊਬਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨਲ, ਹਨਾ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰੈਸਟ, ਡਿਵੈਲਪਮੈंट ऑफ ब्रेस्ट हो गया। ठीक है, और की हो गया, चेंज इन वॉइस, वॉइस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰਿਲ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿਊਬਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਬੀਅਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਅਰਡ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਬੀਅਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਵੌਇਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਟਰਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਟਰਲ ਸਾਊਂਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਰੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਿਊਬਰਟੀ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂजेस ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਪਿੰਪਲਸ, ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਪਿੰਪਲਸ, ਪਿੰਪਲਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂजेस ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂजेस ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹੋਰ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ, ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਕਿਰਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਮ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਿੰਪਥੀ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਨੋ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੈਪੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅਡਲਟਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ, ਗਾਈਡ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਲੈਵਲ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਟੀਚਰਸ, ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੀਟ ਜੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਟਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਾਂਟ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਪੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ 12 to 18 years, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂजेस, ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂजेस, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, 올ਡ ਏਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 올ਡ ਏਜ ਆਉਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇजेस ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MCQs ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।